वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च गुरुवाभीष्टशुक्लकं गुरुगणैराश्यसम्भूषितं चिन्ताचिन्तसमस्तवेदनिपुणं श्रीरूपपन्थानुगं गोविन्दाभिनवोज्ज्वलं वरदनं भक्तान्वितं सुन्दरं वन्दे विश्वगुरुं च दिव्यभगवतं हि विजयप्रदं कनकसुरुचिराङ्गं सुन्दरं सौम्यमूर्तिं विबुधकुलवरेण्यं श्रीगुरुं सिद्धिपूर्तिं तरुणतपनवासं भक्तिदञ्चिर्विलासं भज भज तु मनरे श्रीधरं संविधानम् गौरांगैकगति व्रजाश्रितमति गौरधाम स्थिति सत्शास्त्रवृत्ति कुसंग विरति दुस्थ व्यथा निष्कृति रूपैकरति सनातन नति श्रीजीव तेजस्तति श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति गुरुदं ग्रंथदं गौरधामदं नामदं मुदा भक्तिदं भूरिदं वन्दे भक्तिविनोदकं सदा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते भक्ता विघ्नापराधलक्षय क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयि तां शरणां प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम अथो नत्र मंत्र गुरुन् भागवतार्थदान विशान जगद्गुरु नत्वा तत् जय मुदिरये जय सपरिकर शिशि गुरु गौरांग गांधर्वा गोविंद सुंदर पाद पद्मानांजस्तु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসারি করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনের স্মরণে হয় সর্ববিঘ্ন বিনাশন অনায়াসে হয় বাঞ্ছিত পূরণ হরি মূঢ়লোক শুনো চৈতন্য মঙ্গল চৈতন্য মহিমা যাতে জানিবে সকল কৃষ্ণলীলা ভাগবতী कहि वेदव्यास चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास कहिल चैतन्य मंगल যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব অমঙ্গল। মনুষ্য রচিতে নারী হইছে গ্রন্থধন্য, বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রী চৈতন্য।
বৃন্দাবন দাস পদে কোটি নমস্কার, ওইছে গ্রন্থ করিতিহ তারিলা সংসার, তারিলা সংসার। শ্রী চৈতন্য ভাগবত কোথায় কোথায় পাঠ হচ্ছে, কোথায় পাঠ হচ্ছে বলুন, কি বলতে পারে? কালকে কি পাঠ হয়েছে? দুই জায়গায়, আমি কোনটা বুঝবো? কোনটা? আচ্ছা বেশ, ও ঠিক জানে। ও আচ্ছা, শ্রী চৈতন্য ভাগবত অন্তখণ্ড অষ্টম অধ্যায়। এই অধ্যায়ে রথযাত্রার পূর্বে নীলাচলে গৌড়দেশ হইতে বিভিন্ন ভক্তগণের আগমন বর্ণনমুখী গ্রন্থকারের বিভিন্ন ভক্তির পরিচয় প্রদান ও গুণবর্ণন। শ্রী অদ্বৈত আচার্যের পত্নী পুত্র দাস দাসী সহ নীলাচলে আগমন, 18 নালায় অগ্রসর হইয়া শ্রীমন মহাপ্রভুর অদ্বৈত আচার্যের সহিত সাক্ষাৎকার, নরেন্দ্র সরোবরে রামকৃষ্ণ গোবিন্দের শ্রী চন্দন যাত্রা উপলক্ষে আগমন, গৌড়দেশাগত ভক্তগণকে লইয়া মহাপ্রভুর চন্দন যাত্রা দর্শন ও নরেন্দ্র সরোবরে জল কেলি লীলা, তৎপরে শ্রী জগন্নাথ দর্শন, মহাপ্রভুর তুলসী সেবা লীলার আদর্শ, শ্রী অদ্বৈত আচার্য কর্তৃক মহাপ্রভুর পার্শ্বদ বৈষ্ণবগণের সুদুর্লভত্ব কীর্তন এবং তৎপ্রসঙ্গে বৈষ্ণবীর অপ্রাকৃতত্ব প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, জয় জয় নিত্যানন্দ, ত্রিভুবন ধন্য, ভক্ত গোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়, শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তিলভ্য হয়। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, how nice, in every chapter he says in first joy, joy, joy. Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya, জয় জয় নিত্যানন্দ, ত্রিভুবন ধন্য। Then ভক্ত গোষ্ঠী সহিত, then joy, first joy only Sri Krishna Chaitanya, then joy to Nityananda, then joy with all his associates, ভক্ত গোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়। আহা, শুনিলে চৈতন্য কথা কি হয়? শুনিলে চৈতন্য কথা কি হয়? ভক্তি লভ্য হয়। আহা, if we hear গৌর কথা, কৃষ্ণ কথা, what is the result? We shall get devotion. Now we have no devotion. We are saying, oh, I have no devotion. I have no devotion. আমরা কি বলছি? যে আমাদের ভক্তি নাই, ভক্তি নাই। তাহলে ভক্তি হবে কি করে? Let listen. তুমি গৌর কথা শুনো, you listen গৌর কথা, কৃষ্ণ কথা, you will get ভক্তি. That is Vrindavan Das Thakur saying. শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয়। ভগবদ্গীতা বললাম, ভগবানের কথা শুনতে সেই লোকটা, সেই পুলিশ অফিসার, তার কোনোদিন মন্দিরে আসতো না। ছিলে মারা যেতেই মন্দিরে আসতে শুরু করলো। মন্দিরে আসতেই পরে বলে, ছেলেটা আমায় বাঁচিয়ে দিল, ছেলেটা মরে গিয়ে আমায় বাঁচিয়ে দিল। কি বুঝতে পারছেন? ছেলেটা মরে গিয়ে আমায় বাঁচিয়ে দিল। আমাদের গিরি মহারাজ প্রতিবাদ, ভক্তি কিরণ গিরি মহারাজ বলতেন এই গল্পটা, ঘটনাটা, গল্প নয় ঘটনা, ফ্যাক্ট, সত্যি ঘটনা। কোনোদিন ঠাকুর মন্দিরের কাছে আসতো না, মন্দিরে প্রণামও করতো না। বাপরে বাপ, বড় পুলিশ অফিসার লালবাজারে। ছেলেটা মনে মরে গেল, বাস। এই জন্য দুঃখ আমাদের জীবনে দরকার, আমাদের জীবনে দুঃখ দরকার।
কুন্তী মাতা এমনি বলেন নাই, আমায় দুঃখই দাও প্রভু, দুঃখ দিলে তোমাকে ভুলবো না, আর সুখ দিলে তোমায় ভুলে যাব। কথা ঠিক। তাই কুন্তী দেবী বললেন আমাকে দুঃখই দাও। আমরা সহ্য করতে পারি না, কিন্তু দুঃখই আমাদেরকে ভগবানের কাছে নিয়ে যায়। কি বুঝতে পারছেন? শুনতে পাচ্ছেন? বাহ। শেষে বলল, ছেলেটা আমায় বাঁচিয়ে দিল, পুলিশ অফিসার। ছেলেটা মরলো বলে আমি এই সকালে এসে এই পাঠ কীর্তনে বসতাম, এই সেবক ব্রহ্মচারী এদের সঙ্গে বসতাম, আর ওদের সঙ্গে কীর্তন করতাম, আর এই পাঠ শুনে যেতাম। তারপরে বাস পরিবর্তন হয়ে গেল, ভক্তি লাভ হয়ে গেল, সে যে দীক্ষা নিল, সে ভক্ত হয়ে গেল, বাস এবারে সেবা করতে শুরু করলো। তাহলে আমাদের না শুনলে হবে না, এই জন্যে মঠের সেবা কাজও করতে হবে, আবার হরিকীর্তন হরিকথা। আমাদের তো বৃন্দাবনে তো পাঠ কীর্তনই হচ্ছে, আমাদের মঠে লোক নাই, আর একটা গরু সেবা করছি বলছে আমার পাঠ কীর্তন, ইচ্ছাটাও দরকার, গরু সেবা করতে হচ্ছে, আর পাঠ পূজারি পূজা করে পূজার ডিউটি করছে, বাস, আর পাঠ কীর্তন হচ্ছে না। ইচ্ছা না থাকলে হবে না, বৃন্দাবনে পাঠ কীর্তন হচ্ছে না। হ্যাঁ, তো শ্রবণ কীর্তন আমাদের খুব দরকার। শ্রবণ কীর্তন জলে করো সেচন। শ্রবণ কীর্তন না হলে, গৃহস্থ হলেও শ্রবণ কীর্তন দরকার, গৃহস্থ ভক্তদেরও শ্রবণ কীর্তন দরকার। মানে তা নাহলে ভক্তিলতাটা বেঁচে থাকবে, নাহলে শুকিয়ে যায়। জল সেচ না করলে কী হয়? গাছগুলো শুকিয়ে যায় কিনা বলুন? এই জন্য একদিন দেখলাম আমাদের বৃন্দাবনে ওই আমাদের মঠে এসেছিলেন ভক্তি সর্বস্ব গোবিন্দ মহারাজ, উনি ওরা রেগুলার বলে আসবেই, পাঠ কীর্তনে বসবেই রেগুলার, বলে এটা না হলে আমাদের শুকিয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে, ভক্তিটা হারিয়ে যাবে। আমাদের যা হচ্ছে আলস্য বেশে আমাদের ভক্তিটা নষ্ট হয়ে যাবে যদি আমরা নিত্য অনুশীলন না করি। নিত্য অনুশীলন না করলে, এই যে নিত্য সেবা বলে, নিত্য অনুশীলন না করলেই ময়লা ধরে যায় নাকি? আমরা যদি নিত্য স্নান না করি তাহলে কী হয়? শরীর ভালো খারাপ হয়ে যাবে। নিত্য যদি না ঘুমাই, তেমনি নিত্য যদি শ্রবণ কীর্তন না করি, তাহলে আমাদের ভক্তিলতা জল না পেয়ে শুকিয়ে যাবে, জল না পেয়ে শুকিয়ে যায়। শ্রবণ কীর্তন জলে করে সেচন। আমার তো এখনো শুনতে ইচ্ছা করে ভাগবত কথা, এখন আর সময় পাই না। আগে মঠে ছিলাম, সেই ভাগবত হলেই যে চলে যেতাম, বা যেখানে কৃষ্ণ কথা, এই যে এখনও ভাগবত হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাই ভাগবত হচ্ছে, কিন্তু যাওয়ার আর সময় নেই। ভাগবত কথা শোনার বড় ইচ্ছা। এখনও মায়াপুরে গোপীনাথ গৌরী মঠে বোধায়ন মহারাজের জন্মতিথি হচ্ছে 27 অক্টোবর, আমাদের অক্টোবরে। তার জন্য ওর 1 সপ্তাহ ধরে 21 তারিখ থেকে আরম্ভ হয়ে গেছে। ওই রসানন্দ নাকি মহারাজ শিষ্য, ওই যে বাংলাদেশে যায়, খোড়া মহারাজ, উনি এসে পাঠ করছেন শুনলাম। আর বিষ্ণু মহারাজ তো সবসময় পাঠ। তো আমাদের সবসময় লেগে থাকতে হবে, বাস, তাহলে দেখবেন ভক্তি আর নষ্ট হবে না। কারণ সবসময় আমরা পাঠ শুনলে আমরা নিজেরাই পড়বো, নিজেরাই শুনবো, তাতে তো হয়ে গেল। এই তো কত সুন্দর কথা। শুনিলেই চৈতন্য কথা ভক্তিলভ্য হয়, এ বিষ্ণু বৈষ্ণব সবার আগমন। আচার্য গোসাই আদি যত ভক্তগণ, শ্রীরথযাত্রা রাশি হইল সময়, নীলাচলে ভক্ত গোষ্ঠী হইল বিজয়। ঈশ্বর আজ্ঞা প্রতি বৎসরে বৎসরে, সবে আইসেন রথযাত্রা দেখিবারে। আমি দেখছি মঠে
আমার যে অভিজ্ঞতা, যারা পাঠ কীর্তনে যোগদান করতো না তারাই মঠেই এখন মানে কি বলে বিরাট লড়াই করছে, যে লড়াই এখনো চলছে। লড়াই গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে লড়াই চলছে, কিন্তু এদের জীবনে কোনোদিন এরা পাঠ কীর্তনে আসতো না, দীক্ষা নিয়ে নিয়েছে, পাঠ কীর্তনে কোনোদিন আসতো না। আর এরাই কিন্তু লড়াই করছে, মঠের মধ্যে যে লড়াই হচ্ছে এরাই করছে। যেহেতু জ্ঞানের অভাবে, ভগবত কথা না শুনলেই তো, ভগবত কথা শুনলেই জ্ঞান হয়ে যাবে, আর না শুনলেই অজ্ঞানতা আমাদের পেয়ে বসবে, মায়া আমাদের পেয়ে বসবে, আর এসব লড়াই হবে, লড়াই। যাই হোক, তো এগুলো আমাদের নিত্য, এই জন্য গুরুপাদ বৈষ্ণবগণ প্রভুপাদ এই নিয়ম 3 বেলা পাঠ কীর্তন মঠে করে গেছেন। তবে তো একটা জিনিস খাড়া হয়েছে, মানে এই যে আমাদের এই ভক্তিময় জীবনের অনুশীলন তো সব ক্ষেত্রেই আছে। দেখুন যারা পড়াশোনা করছে, আইএস অফিসার হচ্ছে, তারপর কী বলে WBCS IAS, কত পড়াশোনা করতে হবে, এমনি হওয়া যাবে না। এদের অনেক জ্ঞান ইয়ে করলে ওই পরীক্ষা পাস করতে পারবে, আইএস অফিসার হবে, WBCS অফিসার হবে, সিভিল সার্ভিস পাস করলে বড় বড় পোস্টে যাবে নাকি। এটা জড়জগতের ব্যাপার, তাহলে তাদেরকে অনেকখানি খাটতে হয়, অনেকখানি পরিশ্রম করতে হয় জড়জগতের জ্ঞান লাভের জন্যে। তেমনি আমাদেরও সেই পারমার্থিক জ্ঞান লাভের জন্যে এই অনুশীলনের খুব দরকার। শ্রবণ কীর্তন তুমি শোনো, তাহলে তুমি কীর্তনের যোগ্যতা লাভ করবে। সবাই কীর্তন, আমি শুনলেই আমি কীর্তন করতে পারবো, নাহলে কি কীর্তন করব? আমি ভগবত কথা শ্রবণ করি, তাহলে আমি কীর্তনের যোগ্যতা লাভ করবো। এই জন্য শ্রবণ আগে, 1 নম্বরে শ্রবণ, তারপরে কীর্তন। শ্রবণং কীর্তনং। আর কীর্তনের প্রভাবে স্মরণ হইবে, তৎকালে ভজন নির্জনে সম্ভব। আর কীর্তন করলেই স্মরণ অটোমেটিক হয়ে যাবে, এখন আর জোর করে চেষ্টা করে করতে হবে না, অটোমেটিক স্মরণ হবে। তাহলে শ্রবণ কীর্তন স্মরণ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। শ্রবণ কীর্তন স্মরণ। শ্রবণে কে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন? পরীক্ষিত মহারাজ। কীর্তনে কে? শুকদেব মহারাজ। আর স্মরণে কে? প্রহ্লাদ মহারাজ। অর্চনং বন্দনং। অর্চনায় কে? পৃথু মহারাজ। বন্দনায় কে? অক্রুর। অক্রুর অভিবন্দনে। পাদশোভনে কে? লক্ষ্মী দেবী ভগবানকে পেয়েছিলেন, একটা অঙ্গ দিয়েই তারা পেয়ে গিয়েছিলেন। আত্মনিবেদনে দাস্যতে হনুমান, সখ্যতে অর্জুন উদ্ধব। আত্মনিবেদনে গোপিকাগণ, বলি মহারাজ, এরা আত্মনিবেদনে ভগবানকে পেয়েছে, একটা অঙ্গের দ্বারাই পেয়েছে। আর অম্বরীশ মহারাজ এই নবদা ভক্তি একাই যাজন করতেন। এই 9টা ভক্তি তিনি করতেন, তিনি ছিলেন রাজা, তিনি করতেন। তো এটা আমরা দেখতে পাই। এখন রথযাত্রার পূর্বেই নবদ্বীপ, মায়াপুর, এই গৌরমণ্ডল থেকে ভক্তরা যেত নাকি? কত ভক্ত যেত? 200 ভক্ত যেত। অদ্বৈত আচার্যকে লিডার করে আর কি, হেঁটে হেঁটে 1 মাস লাগতো। এখান দিয়ে পুরী যেতে 1 মাস লাগতো, হেঁটে হেঁটে যেত। যেখানে নদী সেখানে নৌকা পেরোতে হতো, বড় বড় নদী। তখন তো আর ব্রিজ হয় নাই, এখন তো আমরা চট করে ব্রিজ পেরিয়ে চলে যাচ্ছি পুরীতে, তখন একটা ব্রিজও হয় নাই বলে। এখন ব্রিজ পেরিয়ে 1 রাতের মধ্যেই নবদ্বীপ পুরী। কত বড় বড় ব্রিজ, মহানদীর ব্রিজ, পুরী যেতে দেখলেন না কত বড় বড় ব্রিজ পড়ে, কত নদী। আর তখন ভক্তরা যেত
বনপথে ঝাড়খণ্ড জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অরণ্য, মানে হিংস্র জন্তু জানোয়ার থাকে। তো সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে হেঁটে 1 মাস, মানে দিনের বেলা হাঁটতো আর রাত্রিবেলা কোথাও ঘুমাতো না। দিনের বেলা হাঁটা শুরু আর রাত্রিবেলা কোথাও বিশ্রাম। এইভাবে 1 মাসে পুরী পৌঁছে যেতেন। আর বৃন্দাবন যেতে 3 মাস। পুরী থেকে বৃন্দাবন ভক্তরা যায় 3 মাস লাগে। দিনের বেলা হাঁটবে, রাত্রেবেলা বন পথে, জঙ্গলের পথে, শর্টকাট রাস্তা আছে। যাই হোক, তাহলে তারা যেতেন। রথযাত্রা আসে হইল সময়, নীলাচলে ভক্ত গোষ্ঠী হইল বিজয়। ঈশ্বর আজ্ঞায় প্রতি বৎসরে বৎসরে সবে আইলেন রথযাত্রা দেখিবারে। কিন্তু এইবারে রথযাত্রাকে যে আমি আগামীবার থেকে আর ওই সংকীর্তন নিয়ে যাব না বাবা, মানে মরে মরে করে বেঁচে গেছে। আপনারা তো জান নাই। তো এই মায়েদের মা বাবা কারোই ক্ষমতা নাই, ওই চাপের মুখে পড়লে বাস। এবারে লোক অনেক বেশি হয়েছিল, তো মরতে মরতে বেঁচে গেছি। প্রতিবারেই মরতে মরতে বেঁচে যাই, তো এইবারে বেশি হয়েছে। তো আগামীবারে, কিন্তু পরের দিনে খুব সুন্দর দর্শন। পরের দিনে খুব সুন্দর দর্শন। হ্যাঁ, জয়। তো আমরা যাব, এবং এখন আমাদের একটা জায়গা দরকার। মহারাজের যাদের শ্বাসের কষ্ট তাদের পুরীধাম ভালো। এখন আমাদের জায়গা যদি হয় ভালো, নাহলে আমাদের সব ভক্তরা চলে যায় আর বাবাজি মহারাজের শঙ্করসেন প্রভুর মঠে। নিজের মনে করে, নিজের মনে করা যাবে না। এখানে সব লোক জড়ো হয়ে গেছে, বাস। আমাদের পরের দিনে আমাদের এই গুরু ভাই কি, তাদের টাকার অভাব নাই, এসে বলছে আমাদের রান্নার লোক নাই সকালে। কি বলবো দেখি, সকালে এসে বলছে রান্নার লোক নাই, রথযাত্রা হয়ে গেছে, আরে পরের দিন তো সব চলে যাবে। এসে বলছে যে রান্নার লোক নাই, আপনার এবার বিদায় হন। কি অবস্থা! আর সবাই পয়সা দিয়ে, বিনা পয়সায় কেউ, সবাই পয়সা দিয়েই থাকছে, কষ্ট করে সেই আন্ডারগ্রাউন্ডে জল বৃষ্টির মধ্যে কষ্ট করে সবাই থেকে। এক জায়গার মধ্যে বোধহয় কত লোক, প্রায় 80 জন, 70-80 জন লোক, এরকম একটা হল ঘর, এর অর্ধেক হবে। যাই হোক, তো কিন্তু এইবারে হচ্ছে আমাদের একটা দরকার, জগন্নাথ দিলে হবে, জায়গা হবে, এখন দেখা যাক। মানে যেতে তো ইচ্ছা ভালো, তো মঠ মন্দির মানে কঠিন। হ্যাঁ, মঠ মন্দির হয়েও শান্তি। মহারাজের মঠে এই যে সিস্টেমটা আছে, মানে কোনো সাধু গেলে কোথায় গোপানন্দ মহারাজের মঠে, আচ্ছা, বৃন্দাবনে কোনো পয়সা নেয় না। তাই? হ্যাঁ, এমনি আদার্স গেলে তাদের পয়সা নেয় না, পয়সা তো সবাই দেবে, কে মানে ভক্তদের। যাই হোক, তা আমরা আমাদের করতে হবে। একদম বন্ধ। তো ঈশ্বর আজ্ঞায় প্রতি বৎসরে বৎসরে সবে আইসেন রথযাত্রা দেখিবারে। আচার্য গোসাই অগ্রে করি ভক্তগণ, সবে নীলাচল প্রতি করিলা গমন। চললেন ঠাকুর পণ্ডিত শ্রীনিবাস, যাহার মন্দিরে হইল চৈতন্য বিলাস। কে কে গেলেন এদের নাম বলছেন, শুনুন। আচার্য গোসাই অগ্রে করি ভক্তগণ। উপরে মাইক নাই বলতে নাকি? মাইক নাই, ইউনিট কেটে যাচ্ছেন বর্ষার সময়।
আর প্লাস্টিক দিয়ে মুড়ে রাখ না কেন? প্লাস্টিক দিয়েও, তারপরে সেই সেলিটেপ দিয়েও মারা হচ্ছে। আর তারপর মাইকে ভলিউম মাঝে মাঝে বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর তার দিকে যাচ্ছে। ও আন্দাজে সবাই ধরবে না, যে জানে সেই ধরবে। একটা মিডিয়াম, একটা ফিক্স করে রাখতে হবে। আবার নিয়ে আসা যাই হোক, আচার্য গোসাই অগ্রে করি ভক্তগণ, সবে নির্জল প্রতি করিলা গমন। চলিলেন ঠাকুর পণ্ডিত শ্রীনিবাস, যাহার মন্দিরে হইল চৈতন্য বিলাস। চলিল আচার্য রত্ন শ্রী চন্দ্রশেখর, দেবী ভাবে যার গৃহে নাচিলা ঈশ্বর। চলিলেন হরিষি পণ্ডিত গঙ্গাদাস, যাহার স্মরণে হয় কর্মবন্ধনাশ। পুণ্ডরী বিদ্যান্তি চলিলা আনন্দে, উচ্চস্বরে যারে স্মরি গৌরচন্দ্র কান্ধে। এদের নাম উচ্চারণ করলো আমাদের মঙ্গল। চলিলেন হরিষি পণ্ডিত বক্রেশ্বর, যে নাচিতে কীর্তনিয়া শ্রী গৌর সুন্দর। চলিল প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী মহাশয়, সাক্ষাৎ নৃসিংহ যার সঙ্গে কথা কয়। চলিলেন উল্লাসে ঠাকুর হরিদাস, আর হরিদাস যার সিন্ধুকুলে বাস। চলিলেন বাসুদেব দত্ত মহাশয়, যার স্থানে কৃষ্ণ হয় আপনে বিক্রয়। চলিলাম মুকুন্দ দত্ত কৃষ্ণের গায়ন, শিবানন্দ সেন আদি লইয়া ভক্তগণ। চলিলা গোবিন্দানন্দ প্রেমেতে বিহ্বল, 10 দিক হয় যার স্মরণে নির্মল। চলিলা গোবিন্দ দত্ত মহাহর্ষমণি, মূল হইয়া যে কীর্তন করে বহুশনী। গোবিন্দ দত্ত, সে আবার আরেকজন গোবিন্দ ঘোষ আছেন, গোবিন্দ দত্ত আছেন। বাহ। চলিলেন আখরিয়া শ্রী বিজয় দাস। আখরিয়া বিজয় দাস বলছেন, আখরিয়া মানে কি বোঝেন? উনি অনুবাদ করেন। আগে তো আর জেরোস্কপি আর প্রিন্টিং প্রেস ছিল না। বিজয় দাসের কাজ হচ্ছে আখরিয়া, একটা বই থেকে আরেকটা বই অনুবাদ করে। হাতের লেখা ভালো ছিল নিশ্চয়ই, হাতের লেখা ভালো ছিল। উনি আখরিয়া বিজয় দাস, মহাপ্রভু যার অঙ্গে স্পর্শ করে যাকে প্রেম দান করেছিলেন। রত্নবাহু, যারে প্রভু করিল প্রকাশ। সদাশিব পণ্ডিত চলিল শুদ্ধমতি, যার ঘরে পূর্বে নিত্যানন্দের বসতি। পুরুষোত্তম সঞ্জয় চলিলা হর্ষমনে, যে প্রভুর মুখ্য শিষ্য পূর্ব অধ্যয়নে। হরিবলি চলিলেন পণ্ডিত শ্রীমান, প্রভু নিত্যে যে দেউটি ধরেন মা সাবধান। নন্দন আচার্য চলিলেন প্রীতমনে, নিত্যানন্দ যার গৃহে আইলা প্রথমে। হরিষি চলিলা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, যার অন্ন মাগি খাইলেন গৌরহরি। প্রত্যেকের নাম সঙ্গে তাদের গুণটাও উল্লেখ করে দিচ্ছেন। অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস চলিলা শ্রীধর, যার জল পান কইলা প্রভু বিশ্বম্ভর। চলিলেন লেখক পণ্ডিত ভগবান, যার দেহে কৃষ্ণ হইয়াছিল অধিষ্ঠান। গোপীনাথ পণ্ডিত আর শ্রীগর্ভ পণ্ডিত, চলিলেন 2 কৃষ্ণ বিগ্রহ নিশ্চিত। চলিলেন বনমালী পণ্ডিত মঙ্গল, যে দেখে সুবর্ণের শ্রীহল মুসল। জগদীশ পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত, হরিষি চলিলা 2 কৃষ্ণ রসে মত্ত। পূর্বে শিশুরূপে প্রভু যে 2 ঘরে নৈবেদ্য খাইলা আনে শ্রীহরি বাসরে। চলিলেন বুদ্ধিমন্ত খান মহাশয়, আজন্ম চৈতন্য আজ্ঞা যাহার বিষয়। হরিষি চলিলা শ্রী আচার্য পুরন্দর। আচার্য পুরন্দর কে বলুন দেখি? আচার্য পুরন্দর, আচার্য পুরন্দরটাকে আচার্য পুরন্দর, বাপ বলি যারে ডাকে শ্রী গৌর সুন্দর। চলিলেন শ্রী রাঘব পণ্ডিত উদার, গুপ্তে যার ঘরে হইল চৈতন্য বিহার। অবধ ভবরূপ বৈদ্য সিংহ চলিলা মুরারি, গুপ্তে যার দেহে বৈশে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি। চলিলেন শ্রী গরুর পণ্ডিত হরিষে, নাম বলে যারে না লঙ্ঘিল সর্প বিষে। চলিলেন গোপীনাথ সিংহ মহাশয়, অক্রু করিয়া যারে গৌরচন্দ্র কয়। প্রভুর পরম প্রিয় শ্রীরাম পণ্ডিত,
চলিলেন নারায়ণ পণ্ডিত সহিত। আই দর্শনে শ্রী পণ্ডিত দামোদর, আসিছিলা আই দেখি চলিলা সত্তর। অনন্ত চৈতন্য ভক্ত কত জানি নাম, চলিলেন সবে আনন্দের ধাম। আই স্থানে ভক্তি করি বিদায় হইয়া, চলিল অদ্বৈত সিংহ ভক্ত গোষ্ঠী লইয়া। আই স্থানে ভক্তি করি বিদায় লইয়া, আই মানে সচিমা, সচিমার থেকে বিদায় নিয়ে আরে অদ্বৈতাচার্য চললেন। যে যে দ্রব্যে জানেন প্রভুর পূর্বপ্রীত, সব লইলা সবে প্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত। সর্বদে সংকীর্তন করিতে করিতে, আইলেন পবিত্র করিয়া সর্বপথে। উল্লাসে যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ, শুনিয়া পবিত্র হইল ত্রিভুবন জন। পত্নী পুত্র দাস দাসীগণের সহিতে, আইলেন পরানন্দে চৈতন্য দেখিতে। যে স্থানে রহেন আসি সবে বাসা করি, সেই স্থান হয় যেন শ্রী বৈকুণ্ঠপুরী। শুনো শুনো আরে ভাই মঙ্গল আখ্যান, যাহা গায় আদিদেব শেষ ভগবান। এই মতো রঙ্গে মহাপুরুষ সকল, সকল মঙ্গলে আইলেন নীলাচল। কমলপুরেতে ধ্বজ প্রসাদ দেখিয়া, পড়িলেন কান্দি সবে দণ্ডবত হইয়া। প্রভু জানিয়া ভক্ত গোষ্ঠীর বিজয়, আগু বাড়িবারে চিত্ত কইলা ইচ্ছাময়। অদ্বৈতের প্রতি অতি প্রীতিযুক্ত হইয়া, অগ্নি মহাপ্রসাদ দিলেন পাঠাইয়া। বাপরে বাপ, মহাপ্রসাদ পাঠিয়ে দিলেন, বাহ কি প্রসাদ, কি অদ্ভুত প্রীতি সে তাহার নাহি অন্ত। প্রসাদ পাঠায় যারে কটক পর্যন্ত। বাপরে বাপ, রাস্তায় ওরা আসছেন, কটক পর্যন্ত প্রসাদ পাঠিয়ে, জগন্নাথের প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন। শয়নে আচল ক্ষীর সাগর ভিতরে, নিদ্রাভঙ্গ হইল মোর নাড়ার হুঙ্কারে। অদ্বৈত নিমিত্ত মোর এই অবতার, এইসব মহাপ্রভু বলে বারবার। এ থেকে ঈশ্বর তুল্য যতেক মহান্ত, অদ্বৈত সিংহের ভক্তি করেন একান্ত। আইলা অদ্বৈত শুনি শ্রী বৈকুণ্ঠপতি, আগু বাড়িলেন প্রিয় গোষ্ঠীর সংহতি। নিত্যানন্দ গদাধর শ্রীপুরী গোসাই, চলিলেন হরিষে কাহার বাহ্য নাই। সার্বভৌম জগদানন্দ কাশী মিশ্রবর, দামোদর স্বরূপ শ্রী পণ্ডিত শঙ্কর। কাশীশ্বর পণ্ডিত আচার্য ভগবান, শ্রী প্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রেম ভক্তির প্রধান। পাত্র শ্রী পরমানন্দ রায় রামানন্দ, চৈতন্যের দ্বারপাল সুকৃতি গোবিন্দ। ব্রহ্মানন্দ ভারতী শ্রীরূপ সনাতন, রঘুনাথ বৈদ্য শিবানন্দ নারায়ণ। অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রী অচ্যুতানন্দ, বাণীনাথ শ্রী মাহাতি আদি ভক্তবৃন্দ। অনন্ত চৈতন্য ভৃত্য কত জানি নাম, কি ছোট কি বড় সবে করিলা পয়ান। পরমানন্দে সবে চলিলেন প্রভু সঙ্গে, বাহ্য দৃষ্টি বাহ্য জ্ঞান নাহি কারো অঙ্গে। শ্রী অদ্বৈত সিংহ সর্ববৈষ্ণব সহিতে, আসিয়া মিলিলা প্রভু 18 নালাতে। 18 নালায় এসে সবার সঙ্গে মিলন হলো। 18 নালা এখনো আছে, 18টা খিলান। 18 নালা মানে 18টা খিলান। খিলান বোঝেন? 18টা খিলান। আমি গিয়ে 18 নালা খুঁজছি, খুঁজে পাচ্ছি না। ওই একটা ব্রিজের মতো ব্রিজ আছে, তাহলে 18টা এরকম খোপ, ওইটা যে 18 নালা। ওই হ্যাঁ, ওই দিয়ে জল যায়, ওইটাই হচ্ছে 18 নালা। পুরীতে ঢুকার প্রথম মানে স্টপেজ। হ্যাঁ, এই 18 নালায় সব ভগবান মহাপ্রভু তাদেরকে নিয়ে স্বাগত করলেন। বাঞ্ছা কৃপা সিন্ধু পতিতানাং পাপনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো। নমো যাদবায় মাধবায়
জয় জয় গিরিধারী গোপীনাথ মদন চৈতন্য নিত্যানন্দ গদাধর শিবাসাদি গৌর জয় রূপ সনাতন ভক্ত রঘুনাথ জীব গোপাল ভক্ত এই ছয় যাহা হইতে বিঘ্ন না এই ছয় সহজন আকাশবার পদ তাদের চরণ জনমে জনমে মোর এই এইটাই তো চাই রাধা কৃষ্ণের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন গুরু বৈষ্ণব নাম হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে হরে কৃষ্ণ হরে হরে রাম হরে রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম রাম गौतमानंदी जय सत गुरु गौरांग गुरु गोविंद सुंदर गुरु रंग राधा मदन मोहन राधा राधा गोपीनाथ तुलसी महाराज की हरिनाम जय गौतमानंदी Tayo